अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शय्या वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुतिहि मिन्हा वसनजज़ि शाकिरीन। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर फमा वहनू लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले मैं सूरा आले इमरान की आयत नंबर 144 तो लैके ते आयत नंबर 148 तक जड़ियाँ आयत ना 4 आयत बनदियां, बस 4 आयत जड़ियाँ ये मैं पढ़िया वा। इस तो पहले ज़ाहिर है रमज़ान तो पहले फिर रमज़ान के दौरान तो फिर साडा ये सिलसिला बंद रहा वा। तो रमज़ान तो पहले असी ये आयत नंबर जी है ना 143 उस तक असी सूरा आले इमरान जी है ना वो मुकम्मल कर ली सी। ते चूँकि सूरा आले इमरान फिर असी आगाज़ तो शुरू की सी, यानी आयत नंबर 1 तो पहले स्टार्ट तो लैके इत्थों तक पहुँचे सी। ते फिर मैं यही चाहा कि इनू अगे पढ़ीए असी ते बस उस तो अगलियां आयत जड़ियां ना वो असी पढ़िया वा। अगर याद होवे तो ये आयत जड़ियां ये पसे मंजर च गज़वा उहद है, यानी गज़वा उहद के उत्ते ये तबसरा वा अल्लाह ताला की तरफों। जिस तरह असी आम देखते हैं कि दुनिया दे विच जिस वेले कोई अहम वाक़यात होंदे, वैसे तो अफराद की सतह पर भी इस तरह होंदा है। मसलन अपने घर में असी देखिए कि कोई काम असी कीता होवे तो फिर वो असी देखते हैं, बाद जायज़ा लैंदे कि भी ये किहड़े कमज़ोर पहलू आ या ये मसबत पहलू जेड़े किहड़े आ, ठीक है ना। क्योंकि यही इंसान फिर आइंदा जिंदगी दे विच अपनियां कमज़ोरियां जड़ियां और या अपनियां जड़ियां वो खूबियां जड़ियां उन्होंने देख के फिर चलता, यह इलम बनता ना, फिर इंसान अगे चलता।
खा कोई फतह होवे या शिकस्त होवे, दोनों सूरतां दे विच फिर वो अजकल तो दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है ना, ये तजज़िए एक तो वो तजज़िए आम अखबारात दे विच आ जाते हैं ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ सन 71 पाकिस्तान हार गया, ठीक है, तो ये वो एक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का नाम तुसीं सुनिया होगा। इस तरीके ना होर भी जिहड़ा ना मुख्तलिफ जिहड़ा ना ऐसे तुसीं समझ लो कि तजज़िए उस दे उत्ते कीते गए, ठीक है। खा फतह होवे या, क्योंकि जिस वेले फतह हुंदी है ना तो फतह दे विच भी लाजमी ये नहीं हुंदा कि तुहाडी कोई कमज़ोरी नहीं हैगी। फतह विच भी बाज़ औकात जिस तरह एक स्कूल च बच्चा पढ़दा ना, तो बच्चा कुछ सवाल जिहड़े गलत लिखे हुंदा लेकिन कोई बहुत अच्छा भी लिख दिंदा, ठीक है ना। वो बाज़ औकात आके कहंदा कि यह सवाल मेरा बहुत अच्छा होया लेकिन बाकी सवाल गलत हो गए, ठीक है। इसे तरह एक फतह जिहड़ी है या कामयाबी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਖੇਲ ਆਮ ਖੇਲਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ तो ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੋਲ ਕਈ ਛੱਡੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਬਦਰ ਦੀ ਫਤਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਾ ਇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਆਇਆ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਬਸਰਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਤਬਸਰਾ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਾਸ ਕੂਲੂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਲਾਹ ਤੁਫਲਿਹੂ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਲਾਹ व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਜੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ
ਜਿਣਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮਕਸਦ ਵੀ ਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਲ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਗਿਟਕ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੜ, ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਫਲ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਛਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਮੁਸਾਫਰਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਹਾ इकबाल ने शेख हरम से, हरम, ठीक है ना, वो मस्जिद हराम समझदा। कहा इकबाल ने शेख हरम से, तहे महराब मस्जिद सो गया कौन। उन्होंने क्या भी ਉਹ ਮਹਿਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਮਹਿਰਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ, ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਤਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਰਮ ਸੇ, ਸ਼ੇਖ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ, ਮੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਤੇ ਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਦਾ ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਦੀਵਾरों से आई, फरंगी बुत कदे में खो गया कौन है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਫਰੰਗੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।
ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫਲ ਵਾਸਤੇ, ਫਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਇਆ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਵਾ ਖੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 70 ਸਾਹਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹਾਬਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖੁਦ ਉਹ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਸਹਾਬਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਾਹਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾੜੀਆਂ ਲੂੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 70 ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ, ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ, ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਲਬਤਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
मदीने चले गए थे घरां नूं संभालण वास्ते। और ये उन्हां वास्ते भी है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ही अलहदा हो गए सी, जिन्हां ने कहा कि ਜਦੋਂ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो फिर साडा जंग लड़न का की मकसद। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लो, और अगली दफ़ा ये चीज़ ਜਿਹੜੀ मैं हुण तुहानूं दस रहा, अगली दफ़ा असीं पढ़ लवांगे। अल्लाह ताला ने ये जो कुछ भी है ना, इनू माफ़ कर दिता। माफ़ इदा नहीं कर दिता, कुरान करीम दे विच ਉਹਦਾ तज़करा कर दिता। ठीक है ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि जी फिर ਇਹ ਕਾਹਦਾ माफ़ कर दिता जो तज़करा भी कर दिता ना। तो वह माफ़ तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी कर ही दिता सी, ते कुरान करीम च ਉਹਦਾ भी तज़करा है। नूह अलैहिस्सलाम ने भी माफ़ तो कर दिता सी, तज़करा ਉਹਦਾ है। इस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी माफ़ तो किया सी, तज़करा ਉਹਦਾ है कुरान करीम दे विच। तो ये अपनी अहमियत है। अगली दफ़ा मैं ज़रा तफसील नाल दस देवांगा। तो बहरहाल ये समझ लो, इस तरह ये तबसरा आ रहा है इत्थे। तो खैर तबसरा ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले नाल गल हो रही है, अगे वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन के हवाले नाल गल होगी। अल्लाह ताला पुछदा है कि सवाल करदा है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए या शहीद हो गए। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू लैके चले सी। वो नज़रियाती सफ़र की मैं गल करदा, मैं वो सफ़र नहीं गल करदा कि जी उत्थे मदीनों लैके ते सारी मक्कियों लैके ते मदीने आ गए। मतलब ये है भी तुहानू उन्होंने तुहाडा नज़रिया बदलिया ना, तुहानू नज़रिया तौहीद दिता, ला इलाहा इल्लल्लाह एक नजरिया है ना। और इस तरह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये अगे जिन्ना भी सफ़र है ना, ये जिदा बीज जिहड़ा मैं अगे मिसाल दी है ना कि हुण उहदे तो एक पौधा उगदा है, फिर उहदियां शाखां, फिर उहदे अगे पत्ते है, फिर उहदा फल है। ठीक है ना। ये एक उन्होंने तुहानू मतलब है कि एक सफ़र कराया वा, नज़रियाती सफ़र, और तुहानू लैके इत्थे ओहद दे विच आया, और इत्थे वो उन्होंने जान दे दी इस मकसद वास्ते। तुसी हुण जंग छड्ड के बैठ गए, कुछ लोग पहाड़ से चले गए, ज़ाहिर है वो भी फिर जंग तो अलग ही हो गया ना। तो कुछ चले गए मदीने। मतलब यह है कि अल्लाह ताला ये सवाल फरमांदा है कि वो काम खत्म हो गया सी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत तो बाद वो काम है सी बाकी या नहीं बाकी सी, या तुहानू उस काम वास्ते लैके आए सी, या तुसी सिर्फ इस वास्ते नाल सीगे कि अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो फिर असीं भी हैगे हैं, ये नहीं है तो फिर असीं भी है नहीं है। ठीक है ना। फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू एक रस्ते ते लगान आए सी, उन्होंने तुहानू एक रस्ते दे उत्ते लगाया ना। हुण उन्हां दी मतलब यह कि है तो वो गल गलत सी, मतलब वो जानबूझ के तो नहीं किसी ने गलती की थी, लेकिन उस वेले इस तरह समझ आ गई कि आप शहीद हो गए। अल्लाह ताला फरमांदा कि अगर ये वाकई इदां भी हो जाता तो तुहाडा ये अमल तो गलत है ना। तुहानू तो ये नहीं करना चाहिए, तुहानू तो उस रस्ते के उत्ते चलना चाहिए सी ना, या उस मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए सी जिस मकसद वास्ते तुहानू उतों कढ़ के लैके आए, इतों तक उन्होंने तुहानू जिहड़ा ना वो पहुँचाया। अच्छा, ये नाल एक होर वाकया भी है। वो वाकया की है इस आयत के रिलेटेड। जिस वेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के नाल आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा हुजरा सीगा, ते ओहदे विच ही विसाल होया। अंदर कोई नहीं सी, सिर्फ आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सी। और चूंकि
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਜਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਦੇ ਸ਼ਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਤਮਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये इतला दे देती बार कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गया। लोग हुण मस्जिद जमा होना शुरू हो गए, मस्जिद नबवी दे नाल हुजरा वा, कोई अंदर नहीं जा रहा। इथों तक कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उत्थे मौजूद नहीं सी, वो किते थोड़ा जिहा बाहर मदीने चों बाहर सीगे, ते वो भी आ गए। उस वेले सूरत हाल ये हो गई सी कि उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला नूं जिहड़े ना वो लोकां दे नाल बड़े सख्त नाराज हो रहे सी। ज़ाहिर है हुण बंदियां च गल तां फैल गई ना, वो भी लेट आए होणगे कि बई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गया, विसाल हो गया। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि खबरदार कोई आदमी ये ना गल कहे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गया, ये नहीं हो सकता, जिद्दां असीं कहने हो ही नहीं सकता। खैर वो हुण तस्दीक वास्ते कोई नहीं जा सकता सी, वो फिर गए अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला नूं आए, तो फिर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला नूं अंदर गए, तो आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उत्ते चादर दे दी सी, तो उन्होंने वो चादर हटाई, कपड़ा हटाया, हटा के देखा, तो उन्होंने समझ आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पेशानी मुबारक दे उत्ते बोसा दिता, तो नाल ये अल्फाज कहे कि अल्लाह ताला तुहानू दो मौतां नहीं देगा, यानी जिहड़ी आनी सी वो आ गई है, हुण दूसरी कोई मौत नहीं। ये कह के ना वापस आ गए मस्जिद दे विच, ते मस्जिद दे विच आके तकरीर या खुतबा जो है जिहड़ा ना वो दिता, और उहदे विच फिर यही जिहड़ी आयत है ना ये पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लि रुसल अफ़ई मात आओ कुतिला इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये आयत पढ़ी और नाले ये क्या अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि लोगों सुन लो, जेड़ा कोई मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करदा सी, ते फिर उन्होंने ये गल समझ लैनी चाहिए है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गया। दूसरे लफ्ज़ां की वो कहना चाह रहे सी, मतलब यह है कि उन्हां दा माबूद नहीं रहा। जेड़ा कोई मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करदा सी, तो उन्होंने तो यह समझ लेना चाहिए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकद मात, उन्होंने ते जेड़ा ना वो विसाल हो गया, मौत आ गई है। अलबत्ता जेड़ा अल्लाह की इबादत करदा ते उन्होंने ये गल समझ लैनी चाहिए है कि अल्लाह ते मौत कदी नहीं आती, अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा। और साहबा कहते हैं कि सान जैसे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत पढ़ी ना, सानू इदा लगा जिवें ये हुणे ही नाज़िल हुई है, यानी मतलब वो बंदे दा एक हुंदा ना जहन चो कोई चीज़ हर वेले तो नहीं हुंदी। हुण देखो हाफिज भी होएगा ना, तो जदों बाद औकात कोई दूसरा पढ़ के उसके सामने लाए ना, तो उन्होंने अपना जहन उदा नहीं जाएगा, लेकिन कोई दूसरा सामने पढ़ेगा तो फिर उन्होंने याद आ जाएगी गल उस तरह। तो यही गल है जी, यानी उस वेले की जिहड़ी सूरत हाल सी ना मस्जिद नबवी की, जिहड़ी अबू बकर सदीक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दसी कि तुसी अबद हो अल्लाह दे, तो तुसी इबादत करनी है अल्लाह दी, और इबादत है पूरी जिंदगी दे विच फरमा बरदारी का नाम। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुहानू फरमा बरदारी सिखाण आए सी ना, तो उन्होंने सिखा दी है, तो तुसी करते रहो। फरमाया
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अल्लाह ताला दे एक रसूल। रसूल तो मुराद ये है कि पैगाम पहुँचाने वाले, लेकिन एक पैगाम वो है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਲ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹਲਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਲਈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਉਸਵੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਜੰਗ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ, ਇਹ ਗਜ਼ਵਾ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਗਜ਼ਵਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੰਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਖੰਦਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਟਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਵਾ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ 'ਚ ਸੂਰਾ ਗਾਲਬਨ ਸੂਰਾ ਮੁਮਤਹਿਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਸਵੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਤਬ ਇਬਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਬਚਾਓ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਬੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬਦਰੀ ਸਾਹਬੀ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਸਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਤਨ ਫੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਾ ਤਲਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਈ, ਲਾ ਤਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਸਰਾ, ਉਹ ਉਸਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੋਚ ਦੀ ਮਹਿਦੂਦੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल सीगे जिन्हां ने तुहानू अल्लाह दा पैगाम पहुंचाने वास्ते आए है। और निरा पैगाम नहीं बल्कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक अमलन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ एक रस्ता दिखाण आया है। कद खलत मिन कबलिह रसुल, और फरमाया कि इन्हां तो पहले भी गुजर गए कई रसूल, यानी आए और गुजर गए जिन्हों कहते ज़ारा गुजर गए निकल गए वो तां ही आए सी ते गए ना। यानी जिदा असीं कहने कि यार ये काम तो पहले भी होए है। इस तरह कद खलत मिन कबलिह रसुल आफा इमाता औ कोतिलन करब तो मला अकाबिकुम, तो क्या अगर मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते वफात तारी हो जाए, आफा इमाता, वैसे तो लफज जिहड़ा असीं आम इस्तेमाल मौत का इस्तेमाल करते वही है कि अगर वो उन्हां दे उत्ते वफात तारी हो जाए, औ कोतिला या वो कतल हो जाए। देखो ये भी एक चीज़ है, आम तौर ते वो जिहड़ा लफज है ना असीं शहीद का लफज इस्तेमाल करते हैं। कुराने हकीम दे विच शहीद जिहड़ा है वो किसी होर माने च आया, ਉਹਦੇ कुराने हकीम दे विच यह आया गवाही देण वाले दे तौर दे उत्ते। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी इस मानी च शहीद किया गया कि एक गवाही मुकम्मल करके जाणगे। और फिर उम्मत जिहड़ी है उन्होंने कहा भी तुसीं भी यही गवाही जिहड़ी है मुकम्मल करनी है। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुहाडे उत्ते जिहड़ा गवाह होणगे यानी शहीद होणगे, गवाही देणगे तुहाडे उत्ते। ते ਇਹਦੇ वास्ते यही लफज इत्थे भी आ रहा कि अगर मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वफात तारी हो जाए या वो कत्ल हो जान। और वैसे भी आया वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, और ना कहो जेड़े अल्लाह ताला दे रस्ते ते कत्ल हो जाते हैं। तो फरमाया इन कलबतुम अला अकाबिकुम, तुसी पिछे मुड़ जाओगे। यानी जिदा असीं कहने कि मशरक की तरफ मूँह सी ते मगरब की तरफ हो गया, लहंदे की तरफ मूँह सी ते चढ़दे की तरफ हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट। उत्थे ही जिथों लैके तुरे सी जदों उन्होंने तुहानूं तौहीद जिहड़ी सी ਇਹਦਾ तारफ करवाया और तुसीं इहनूं कबूल किया, उस तो पहले जिहड़ी हालत सी जिस जगह ते सी तुसीं उत्थे लौट जाओगे, पिछे वापस चले जाओगे। फरमाया वमन यनक़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शैया, तो जिहड़ा भी वापस हो जाएगा वो अल्लाह दा तो कुछ भी नुकसान नहीं करेगा, नुकसान तो करेगा वो अपना ही। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, ते अनकरीब अल्लाह ताला जिहड़ा वो जिहड़े शाकर है शुक्र करने वाले आ, यानी ਜਿਹੜੇ इस गल जिन्हों ने यह गल समझी कि अल्लाह ताला ने साडे ते एहसान किया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मबूस फरमाया। जिद्दां कुरान करीम च सूरा आले इमरान च आंदा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने एहसान किया जदों मोमिना दे विचों एक रसूल जिहड़े उठाए। तो जिन्होंने ये समझा कि अल्लाह ने साडे ते एहसान किया कि उन्होंने सानू एक रस्ता दिखाया और वो उस रस्ते दे उत्ते चल रहे आ और वो इस सूरत हाल तो मुतासर नहीं होए। वो कुछ लोग ऐसे थे इन्होंने कहा कि फिर साडा जिंदा रहने का की मकसद है। ये असल ते चो गल दसी जा रही है। फरमाया कि अल्लाह उन्होंने बहुत जल्द अच्छा अजर देने वाला। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, फरमाया कि कोई नफ्स जिहड़ा उन्होंने मौत नहीं आती, कोई नहीं मरदा जिद्दां कहंदे इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह ताला दा इज़न हुंदा। किताबम मुअज्जला, एक किताब दे विच दर्ज हुंदा, पहले तो लिखिया हुंदा ते उन्हें मरना हुंदा। मतलब ये गल समझा रहा अल्लाह ताला कि तुसी किद्दां समझदे हो मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बहुत बड़े
ਮਨਸਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਫਾਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ। وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ نُؤْتِهِ مِنْهَا, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦर्रे ਤੇ 50 ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦर्रा ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦर्रा ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਖ ਦਿਓ। ਰਖਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਖਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਤਮਾਈ ਮਾਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਾ ਅਨਫਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਹਿੱਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ। ਜਿਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਊਠ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਊਠ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ 2 ਢਿੱਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਘੋੜਾ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ
एडा वड्डा काम हो गया। तो वो ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖੜੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਦਰ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ, ਪੈਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 50 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਤਫਸੀਲਨ, ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਦਲੀਲ ਹੈ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਅਸਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਖਰਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਸਨਜਜ਼ੀ ਸ਼ਾਕਿਰੀਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਕਅਯ्य ਮਿਨ ਨਬੀਨ ਕਾਤਲ ਮਾਹੂ ਰਿਬਯੂਨ ਕਸੀਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी जिन्ने पैगंबर कुरान 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੰਗ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਲਬੱਤਾ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕਅਯ्य ਮਿਨ ਨਬੀਨ ਕਾਤਲ ਮਾਹੂ ਰਿਬਯੂਨ ਕਸੀਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਮਾ ਵਹਨੂ ਲਿਮਾ ਅਸਾਬਹੁਮ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦ 'ਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਐਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਮਾ ਵਹਨੂ ਲਿਮਾ ਅਸਾਬਹੁਮ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਤੇ ਹਰਗਜ਼ ਵਾਹਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਮਾ ਵਹਨੂ ਲਿਮਾ ਅਸਾਬਹੁਮ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਵਮਾ ਜ਼ਾਊਫੂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਮਸਤਕਾਨੂ, ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਜਾਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਬ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬੇ। ਵੱਲਾਹੂ ਯੁਹਿਬੁ ਸਾਬਰੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਐਸੇ ਸਾਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰਕਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ। ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਕੌਲੁਹੁਮ ਇਲਾ ਅਨ ਕਾਲੂ ਰੱਬਨਾ ਇਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ व इसराफना फी अमरना व सब्बित अक़दामना। तो फरमाया कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਲਾ ਤਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਈ, ਵਮਾ ਕਾਨਾ ਕੌਲੁਹੁਮ ਇਲਾ ਅਨ ਕਾਲੂ ਰੱਬਨਾ ਇਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ਨੂਬਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵਾ ਇਸਰਾਫਾਨਾ ਫੀ ਅਮਰਿਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਇਮਾਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਲਨ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤਫਸੀਲਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸਰਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਡਕੈਤੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵਸੱਬੇ ਤੱਕ ਦਾਮਾਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਜਮਾ ਦੇ। ਵੰਸੁਰਨਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਮਗਰ ਕੁਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਦਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁਹਸਿਨੀਨ ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਹੈਂ ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਤੇ ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ ਜੰਗ ਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਐਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਦਰ ਉਹਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ।